far we finished 2 chapters, రెండు అధ్యాయాలు మనము ధ్యానం చేసాం, and we are now entering into the 3rd chapter. మూడో అధ్యాయంలోకి మనం ప్రవేశిస్తున్నాం. But let me quickly give you the recap of the first 2 chapters. రెండు అధ్యాయాల గురించి మనం క్విక్ గా చూద్దాం. The first chapter is divided into 2 parts. The first 14 verses is worship, and from 15 to 23 is prayer. He was praising God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit for their role in our life and everything. మనక జీవితం విషయంలో, మనక రక్షణ విషయంలో తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మల పాత్రలను బట్టి పౌలు భక్తుడు ఆరాధించాడు. From verses 15 to 23, he prays for spiritual values like the spiritual knowledge, the resurrection power, and the heavenly inheritance. So these are the main prayer points in the section between 15 and 23. So this is first chapter. And chapter 2, verses 1 to 10, it is the spiritual journey. ఒకటి నుంచి 10వ వచనం దాకా ఆత్మ ప్రయాణం of an individual, ఒక వ్యక్తిది. First 3 verses speaks about life outside Christ. క్రీస్తుకు వెలుపట ఉన్నటువంటి జీవితం. మొదటి 3 వచనాలు. Verses 4 to 7, it speaks about the life that is coming into Christ. క్రీస్తులోకి వచ్చినటువంటి జీవితం. Verses 10 to 10, it speaks about Christ in life. క్రీస్తు life in Christ. క్రీస్తులో మనకున్నటువంటి జీవితం. So this is the first 10 verses. From 11th verse onwards, he speaks about the struggle, the conflict, the division that was existing between the Jews and the Gentiles. యూదులకి అన్యులకి మధ్యన ఉన్నటువంటి విభేదాల గురించి పౌలు భక్తుడు రాస్తూ ఉన్నాడు. And God has broken that walls. Jesus Christ has broken those walls. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆ యొక్క అడ్డు గోడను ఆయన బద్దలు కొట్టేసేశాడు. So Jesus Christ is the provision as far as the barrier breaking is concerned. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మనకి ఆ యొక్క అడ్డుగోడ తొలగించడంలో ముఖ్యమైనటువంటి కారకుడు. He brought peace between Jews and the Gentiles. యూదులకి యూదేతరులకి మధ్యన సమాధానకర్తగా ఆయన ఉంటున్నాడు. And not only that, he is the reconciliation between the people and God. ప్రజలకు దేవునికి మధ్యన సమాధానకర్త కూడా ఆయనే. ఈ విధంగా సమాధానపరచబడిన వారితో ఆయన ఏర్పరిచినటువంటి గుంపును ఆయన ఒక పట్టణముగాను ఒక దేవాలయంగాను పోల్చాడు. All the people who are reconciled to God are considered to be a temple, a city. ఆ విధంగా పిలువబడుతూ ఉన్నారు. So and now God calls us into the ministry of reconciliation. సమాధాన పరచటానికి మనల్ని సమాధాన పరిచర్యకు ఆయన పిలిచినట్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. So this is the second chapter. Second chapter ని 4 words తో మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. It starts with the alienated person. దేవుని నుంచి దూరమైనటువంటి వ్యక్తితో ఆరంభమవుతుంది. And then it speaks about the adoption into the family of God. దేవుని యొక్క కుటుంబంలోకి దత్తత తీసుకోవటం అనే దాని గురించి అర్థమవుతుంది. Then we are called to be the advertisement of God. దేవుని యొక్క మనము ప్రతినిధులుగా దేవుని చూపించే వాళ్ళంగా ఉండటానికి మనం పిలువబడుతున్నాం. And finally we become the agents of reconciliation. సమాధాన పరిచేటువంటి మనము పనివాళ్ళగా ఉంటూ ఉన్నాం. So this is the second chapter. Now we are coming to the 3rd chapter and we will be studying 6 verses. ఈరోజు 3rd chapter 1 నుంచి 6వ వచనం దాకా మనము చదువుతూ ఉంటాం. Let me make certain statements. If you are called by God, that means if you are born again, definitely you will have a call. నువ్వు మారు మనసు పొందినటువంటి వ్యక్తి అయితే ఖచ్చితంగా నీకంటూ ఒక పిలుపు ఉంటుంది. I'm not speaking about the full-time call, but a call to be the child of God, called to be a witness of God. దేవుని యొక్క బిడ్డగాను దేవుని యొక్క సాక్షిగాను పిలుపు పొందినట్లయితే to live up to the call of God is a huge challenge. దేవుని యొక్క పిలుపుకు తగినటువంటి జీవితం జీవించడం అనేది చాలా సవాలుతో కూడినటువంటి విషయంగా మనం చూస్తున్నాం. ఎందుకనంటే when anybody is called by God, definitely Satan has a special attack on that person. దేవుని చేత ఎవరైనా పిలువబడినట్లయితే
ఐఎమ్ నాట్ అగైన్ టెలింగ్ యూ, ఐఎమ్ నాట్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ఫుల్ టైమ్ కాల్. నేను పరిపూర్ణ సేవ గురించి మాట్లాడట్లేదు. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్, యు ఆర్ డెఫినెట్లీ కాల్డ్ టు లివ్ అ హోలీ లైఫ్. పవిత్ర జీవితం జీవించడానికి దేవుడు నేను పిలుస్తాడు. యు ఆర్ కాల్డ్ టు బీ హిస్ విట్నెస్. నువ్వు ఆయన సాక్షిగా ఉండటానికి పిలువబడుతున్నావు. సో సాటన్ వాంట్స్ టు డిస్ట్రాయ్ యువర్ విట్నెసింగ్ లైఫ్ అండ్ సమ్హౌ డీవియేట్ యూ ఫ్రమ్ హోలీనెస్. పవిత్ర జీవితం జీవించకుండా పక్కదోవన పెడతాడు. నువ్వు సాక్షిగా ఉండటానికి వీలు లేకుండా చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అటాక్ విల్ బి దేర్ ఆల్వేస్ ఆన్ ద బిలీవర్స్. విశ్వాసుల మీద ఇలాంటి పోరాటం ఉండటం అనేది సహజం. I'll give you the classic example of Jesus Christ. When Jesus Christ was born in this world, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ లోకంలో జన్మించినప్పుడు Satan wanted to kill him when he was less than 2 years old. 2 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయసులో ఉన్నప్పుడు సాతానుడు చంపేద్దామని చూశాడు. When he grew up, he created a very tough situation and tempted Jesus in every possible way. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారికి చాలా కఠిన పరిస్థితులు పెట్టి ఆయన శోధించడానికి అన్ని విధాల ప్రయత్నం చేశాడు. Even when he was praying in the garden of Gethsemane, there was a kind of a pressure upon him. ఆయన మీద గొప్ప ఒత్తిడి ఉన్నట్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. So my friends, there will be 2 kinds of pressures. One pressure from outside, the other pressure from inside. The pressure from outside, what we see in the life of Jesus Christ in the beginning stages. ఆరంభ దినాల్లో యేసు ప్రభు వారికి కలిగినటువంటి శోధనలు బయట నుంచి వచ్చాయి. And the pressure that he went through in Gethsemane was from inside. But in every respect, he got victorious. So temptation is not wrong, but yielding to the temptation is wrong. శోధన తప్పు కాదు, శోధన అందరికి వస్తుంది. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కూడా శోధింపబడ్డాడు, మనవలే శోధింపబడ్డాడు. కానీ శోధనకు ఆయన లొంగిపోలేదు. ఆయన శోధనకి లొంగిపోయినట్లయితే ఆయన పాపం చేసిండేవాడు. సో హీ డిడ్ నాట్ కమిట్ సిన్, హీ డిడ్ నాట్ ఈల్డ్ టు ది టెంప్టేషన్. అయితే నేను ఇప్పుడు చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, మెనీ బిలీవర్స్ లివ్ ఎ వెరీ ప్యాసివ్ లైఫ్ as far as building the God's kingdom is concerned. దేవుని రాజ్యము కట్టడం విషయంలో చాలా మంది విశ్వాసులు నిర్లిప్తంగా ఉండిపోతూ ఉంటారు. మనము దేవుని యొక్క స్వరూపంలో చేయబడ్డవారం, అండ్ దేవుడు మనల్ని తన కుమారుని ద్వారా మనల్ని రక్షించుకున్నాడు. అండ్ నౌ హీ కాల్స్ us into the building of his kingdom is concerned. ఆయన యొక్క రాజ్యాన్ని కట్టడం విషయంలో దేవుడు మనల్ని పిలుచుకుంటూ ఉన్నాడు. we have a bigger purpose. మనకి చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి పెద్ద ఉద్దేశం మనకి ఇవ్వబడి ఉంది. బట్ we are not involving in the kingdom building. దేవుని యొక్క రాజ్య నిర్మాణంలో మనం ఎలాంటి పాత్ర మనం పెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయం. చాలా మంది విశ్వాసులు they don't have any role in the building of the church. దేవుని యొక్క రాజ్య స్థాపనలో, దేవుని యొక్క సంఘ స్థాపనలో వాళ్ళకంటూ ఏమీ పాత్ర ఉండదు. దే ట్రై టు హ్యావ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్క్యూజెస్. ఎన్నో రకాలైనటువంటి సాకులు చెప్తూ ఉంటారు. నాకు తలాంతులు లేవు, నాకు వరాలు లేవు, నేను గట్టిగా మాట్లాడలేను, నాకు ఎవరు పాత్రను ఇవ్వట్లేదు, నాకెవరు అవకాశాన్ని ఇవ్వట్లేదు. దీస్ ఆర్ ది ఎక్స్క్యూజెస్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ట్రై టు యూజ్. ఇఫ్ యు ఆర్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్, నువ్వు అలాంటి వ్యక్తివైతే కనుక, దీస్ 6 verses definitely speak to each and every individual who is part of this meeting. ఈ రోజు ఎంతమంది అయితే ఈ మాటలు వింటా ఉన్నారో వాళ్ళందరితో కూడా ఈ 6 వచనాల్లో దేవుడు మాట్లాడటానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు. ఐఎమ్ జస్ట్ ప్రిపేరింగ్ యువర్ మైండ్ సో దట్ యూ కెన్ సీరియస్లీ లిసన్ టు దిస్. ఎందుకు అనంటే, వెన్ గాడ్ హ్యాస్ ఇన్వెస్టెడ్ ఎ లాట్ అపాన్ యూ, నీ మీద దేవుడు ఎంతో వెచ్చించినప్పుడు, by sending his son for your sake, by sending the Holy Spirit into you, by giving messages through various people to you, దేవుడు నీకోసం కుమారుని పంపించడం, నీలోకి పరిశుద్ధాత్మను పంపించడం, అనేక మంది సేవకులు నీ దగ్గరికి వర్తమానాన్ని రకరకాల విధాలుగా అందించడం, మీ చేతిలో ఉన్నటువంటి గ్యాడ్జెట్స్, మీ యొక్క ఇంట్లో ఉన్నటువంటి రిసోర్సెస్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్, అండ్ ఈవెన్ యువర్ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్, నీ యొక్క కుటుంబ వ్యవస్థ, ఇదంతా కూడా దిస్ ఈస్ గాడ్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అపాన్ యూ. దేవుడు నీ మీద వెచ్చించడం. విత్ ఆల్ దిస్, గాడ్ వాంట్స్ టు సీ
సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ యూ. దేవుడు నీలోంచి ఒక కార్యాన్ని చూడటానికి ఇష్టపడుతున్నాడు. పర్టికులర్లీ వెన్ వి లుక్ ఇన్ టు దీస్ 6 verses, we see the life and ministry of Paul as an example. అపోస్తలుడైనటువంటి పౌలు యొక్క జీవితాన్ని ఒక మాదిరిగా ఈ 6 వచనాల్లో మనం చూడగలుగుతాం. ఐఎమ్ రీడింగ్ verse 1. For this reason, I, Paul, a prisoner of Christ Jesus, on behalf of you, Gentiles. ఈ హేతువు చేత అన్యజనులైన మీ నిమిత్తము క్రీస్తు యేసు యొక్క ఖైదీనైన పౌలను నేను ప్రార్థించుచున్నాను. ఫర్ దిస్ రీజన్, ఈ హేతువు చేత. When you look at this word, what we understand is this verse or this word is actually connecting to the previous one. ముందుగా చెప్పబడినటువంటి విషయాలతో ఇది కనెక్ట్ అవుతుందని మనకి అర్థమవుతుంది. ఇఫ్ యు లుక్ ఎట్ వర్స్ 21 and 22 ఆఫ్ చాప్టర్ 2, 2వ అధ్యాయం 21, 22 వచనాల్లో మనం చూసినట్లయితే, గాడ్ ఈస్ బిల్డింగ్ ఎ హోలీ టెంపుల్ అండ్ ఇన్ దాట్ టెంపుల్ వి ఆర్ ఆల్ ఇంక్లూడెడ్. దేవుడు ఒక పరిశుద్ధ ఆలయాన్ని ఆయన కడుతూ ఉన్నాడు, దాన్ని ఎదిగేటట్లు చేస్తూ ఉన్నాడు, దాంట్లో మనల్ని అమర్చాడు. ఆయనలో మీరు కూడా ఆత్మ మూలముగా దేవునికి నివాస స్థలమై ఉండుటకు కట్టబడుచున్నారు. సో గాడ్ ఈస్ బిల్డింగ్ ఏ హోలీ టెంపుల్ వేర్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ మే ఇండ్వెల్. పరిశుద్ధాత్ముడు దాంట్లో నివాసము ఉండాలని. సో దానికి మనందరినీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తూ ఉన్నాడు. సో దాన్ని ఇక్కడ కలుపుతున్నాడు. ఫర్ దిస్ రీజన్ అంటే దట్ మీన్స్ టు ఇంక్లూడ్ యూ ఇన్ ద డ్వెల్వింగ్ ప్లేస్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్. నిన్ను పరిశుద్ధాత్మని యొక్క నివాసమునకు ఆలయంలో నిన్ను ఇమర్చడానికి, నిన్ను కూడా పెట్టడానికని దేవుడు చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం గురించి ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు. నౌ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు టెల్ యూ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద ఫస్ట్ 3 chapters ఆఫ్ ది బుక్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్స్ ఈస్ కన్సర్న్, ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి 3 అధ్యాయాలు ఏంటి అని చెప్పినట్లయితే, మొదటి 2 అధ్యాయాల్లో వాట్ వి సీ ఇస్ the riches of God and relation with God in Christ through the Holy Spirit. దేవునిలో మనకున్నటువంటి ఐశ్వర్యము, దేవునితో మనకున్న సంబంధం ఎవరి ద్వారా? పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా. ఎవని యందు? క్రీస్తు యందు. ఇన్ క్రైస్ట్. So because of Christ, we have the relation with the Father. And this relation is established through the Holy Spirit. So that is what has been explained in the first 2 chapters. So we have taken several hours of study to come to this level. So first chapter we did at least 6 classes, and the second chapter we did another 6 to 7 classes. So we have done huge research. We have done an in-depth study to understand these 2 chapters. ఈ 2 అధ్యాయాలు చదవటానికి మనము ఎంతో వెచ్చిచ్చాం. దీని ద్వారా మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే, తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మలో మనకి పరలోకపు ఐశ్వర్యం ఉన్నదని. We have heavenly riches in God the Father, Son and Holy Spirit. And we were dead. మనము చచ్చిన పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఇన్ క్రైస్ట్ we were made alive. క్రీస్తు ద్వారా మనం సజీవులం అయ్యాం. అండ్ ఇన్ క్రైస్ట్ we are God's workmanship. క్రీస్తులో ఉన్నటువంటి మనము దేవునికి ఒక పద్యములాగా అయ్యాం. We are the poem God is writing. దేవుడు మనల్ని ఒక పద్యములాగా రాస్తూ ఉన్నాడు. ఆ విధంగా రాస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెన్సెస్ we have amidst us, మన మధ్యన ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసాలన్నీ కొట్టిపడేసి ఒక సంఘముగా చేసి, ఒక భవంతిగా చేసి, ఒక ఆలయంగా చేసి, he wanted to see the spirit of God dwelling in our fellowship. మన సహవాసములో పరిశుద్ధాత్ముడు నివాసము చేయాలని ఆశపడుతున్నాడు. All this is we have seen in the first 2 chapters. So if I have to explain what the 2 chapters are, it is making us into a dwelling place of God. దేవుని యొక్క నివాస స్థలంగా మనల్ని చేయటం అనేది మొదటి 2 అధ్యాయాల యొక్క సారాంశం. Having given that, now that we are the dwelling place of the Holy Spirit, what is chapter 3? Chapter 3 is the plan and purpose of God for believers in and through the church. సంఘము ద్వారా ప్రతి విశ్వాసికి ప్రతి విశ్వాసి పట్ల దేవునికి ఉన్నటువంటి ప్రణాళిక, ఉద్దేశం. యు ఆర్ ద మెంబర్ ఆఫ్ ది చర్చ్. సంఘములో నువ్వు మెంబర్ గా ఉన్నావు. God has definite plan for you. God has a definite purpose for you.
So if you are not able to understand the plan that God has for you, the purpose God has for you, you become a hurdle to the whole structure. ఈ యొక్క భవంతి మొత్తానికి, ఈ యొక్క ఆలయానికి నువ్వు ఒక అడ్డుబండగా అయిపోతూ ఉంటావు, నువ్వు ఒక సమస్యగా అయిపోతూ ఉంటావు. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, జీసస్ ఈస్ ద కార్నర్ స్టోన్. ఆ యొక్క కార్నర్ స్టోన్ ని పెట్టుకొని వి యూజ్డ్ ఇట్ యాజ్ అ డైరెక్షనల్ స్టోన్. మనకి మార్గము చూపించేదిగా ఉన్నది. దేర్ ఆర్ సమ్ స్టోన్స్ దట్ ప్రొట్రూడ్, బయటకు వచ్చే ఉంటాయి. దే మస్ట్ బి కిక్డ్ ఇన్ సైడ్. దేర్ ఆర్ సమ్ స్టోన్స్ దట్ ఆర్ వెరీ మచ్ డీప్ ఇన్ సైడ్. దే మస్ట్ బి బ్రాట్ అవుట్. అవి లోనికి వంగిపోయి ఉన్నాయి, వాటిని బయటికి తీసుకురావాలి, so that a beautiful shape may come out. So every individual should know what is God's plan for you. ప్రతి వ్యక్తికి కూడా దేవుని ఉద్దేశం ఏంటి నా జీవితం పట్ల, దేవుని ప్రణాళిక ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. Now let us look at that verse. ఈ హేతువు చేత అన్యజనులైన మీ నిమిత్తము క్రీస్తు యేసు యొక్క ఖైదీనైన పౌలను నేను ప్రార్థన చేయుచున్నాను. Now who exactly is Paul here? No, if we have to speak from the worldly perspective, who has put him in the prison? పౌలుని ఈ లోక దృక్పథంలో చూసినట్లయితే జైల్లో పెట్టింది ఎవరు? జైల్లో పెట్టింది నీరో, రోమన్ చక్రవర్తి ఆయన్ని జైల్లో పెట్టాడు. బట్ సీ వాట్ పాల్ ఈస్ సేయింగ్. పౌలు ఏమని చెప్తున్నాడు చూడండి. ఈ హేతు చేత అన్యజనుల మీ నిమిత్తము క్రీస్తు యేసు యొక్క ఖైదీనైన, హి సేస్ ఐఎమ్ ప్రిజనర్ ఆఫ్ క్రైస్ట్. యేసుక్రీస్తుకి నేను చెరలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగా ఉంటున్నాడు. ఐఎమ్ ప్రిజనర్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్, ఆఫ్ క్రైస్ట్ జీసస్ అని చెప్తూ ఉన్నాడు. వై? ఎందుకు అని అంటే, నేను జైల్లోకి వెళ్ళాను అని అంటే కారణం యేసు ప్రభు మాటకు విధేయత చూపించడం బట్టి. యేసు ప్రభుతో తనకున్నటువంటి సంబంధాన్ని రకరకాలుగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాడు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఐఎమ్ బాండ్ స్లేవ్, నేను నన్ను నేను అప్పగించుకున్నటువంటి బానిసను, నేను దాసుణ్ణి అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాడు. కొన్నిసార్లు ఆయనకి నేను సహోదరుని అని అసలు ఎక్కడ చెప్పుకోవడం అనుకోండి, బట్ క్రీస్తు సహోదరుని అని ఆయన మ్యాటర్లో చెప్తూ ఉంటాడు. బట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నప్పుడు హీ ఆల్వేస్ ఇంట్రడ్యూసెస్ హిమ్సెల్ఫ్ యాజ్ స్లేవ్ ఆర్ ఎ సర్వెంట్. నేను ఒక దాసుణ్ణి, నేను ఒక బానిసని, నేను తనకు అప్పగించుకున్నాను అని చెప్తూ ఉంటాడు. అయితే హియర్ హీ స్పీక్స్ అబౌట్ హిజ్ ప్రిజన్షిప్. తాను ఖైదీని, క్రీస్తు ఖైదీని అని చెప్తూ ఉన్నాడు. వై హీ సేయింగ్ లైక్ దట్? పౌలుకి సర్వసాధారణంగా హీ లవ్స్ టు ట్రావెల్, ఆయనకి ప్రయాణం చేయటువంటి ఇష్టం. హీ లవ్స్ టు మీట్ న్యూ పీపుల్ అండ్ షేర్ ద గాస్పెల్. క్రీస్తు తెలియనటువంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి క్రీస్తు గురించి చెప్పడం అనేది ఆయనకున్నటువంటి ప్యాషన్. బట్ హియర్ హీ ఈస్ పుట్ ఇన్ ద ప్రిజన్. ఆయన జైల్లో పెట్టారు. మీకు స్పష్టంగా చెప్పాలంటే క్రీస్తు శకం 47 ఆ ప్రాంతంలో ఆయన పరిపూర్ణ సేవలోకి వచ్చాడు, పబ్లిక్ మినిస్టర్లోకి వచ్చాడు. అండ్ ఇన్ అబౌట్ 67 హీ వాజ్ కిల్డ్. 67లో ఆయన్ని చంపేశారు. సో టోటల్ గా ఆయన 20 సంవత్సరాలు పరిచర్య చేశాడు. ఈ 20 సంవత్సరాల్లో 7 years హీ వాజ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్రిజన్స్. 7 సంవత్సరాలు ఆయన వేరు వేరు జైల్లో ఉన్నాడు. ఆయన యాక్చువల్ గా పరిచర్య చేసింది ఓన్లీ 14 years, బయట తిరిగింది. అయితే ప్రిజన్ లో ఉన్నప్పుడు ఆయన డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోలేదు. ప్రిజన్ లో ఉన్నప్పుడు ఆయన అయ్యో నా టైం వేస్ట్ అయిపోతుందే అని అనుకోలేదు. ఈవెన్ ఇన్ ప్రిజన్ హీ ఫీల్స్ ద పర్పస్ ఈస్ ఫుల్ఫిల్డ్. దేవుడు తన ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చుకుంటున్నాడు అనే విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా అర్థం చేసుకుంటున్నాడు. టు బి వెరీ ఫ్రాంక్, పాల్ వాజ్ హ్యావింగ్ ఇంటెన్స్ ఫిజికల్ పెయిన్ అండ్ డిస్కంఫర్ట్ యాజ్ హీ వాజ్ ఇన్ ప్రిజన్. ఆయన చెరలో ఉండటం బట్టి భౌతికంగా అన్ని రకాలైనటువంటి సమస్యలు, ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. హీ వాజ్ ఇన్ చైన్స్. అయితే ఇవన్నిటికీ కారణం ఏంటి? నేను ఎందుకు ఇలాంటి చెరలోకి వచ్చాను, ఎందుకని ఇలాంటి సమస్యలోకి వచ్చాను? పాల్ మేక్స్ ఇట్ వెరీ మచ్ క్లియర్. ఐ కేమ్ హియర్ ఫర్ యువర్ సేక్. నేను మీకోసం వచ్చాను ఇక్కడికి, మిమ్మును బట్టి వచ్చాను ఇక్కడికి. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అన్యజనులైనటువంటి మీకోసం సువార్త చెప్పమన్నాడు. మీకు సువార్త చెప్తూ ఉంటే నన్ను తీసుకొచ్చి జైల్లో పెట్టారు. పౌల్ని అందుకు జైల్లో పెట్టారా? ఎస్, ఖచ్చితంగా చెప్పాలంటే పౌల్ని జైల్లో పెట్టడానికి కారణం అదే. ఎందుకు అనంటే యూదులు ఏం చేశారంటే, యోధా మత నాయకులు ఏం చేశారంటే, ఇక రోమిల దగ్గర నుంచి కాస్త మంచి పేరు సంపాదించుకోవడానికి పౌలు మీద పిత్రీలు చెప్పి దే ట్రై టు పుట్ ఎలిగేషన్స్ అపాన్ పాల్, false allegations upon Paul, and tried to hand over Paul to the Roman people, and Roman people have put him in prison.
Now, if I want to give an example, let us see why Paul was put in Jerusalem prison. And Jerusalem lo 2 years prison lo pettar. We can find it from Acts 21 onwards. 22, he was actually having a kind of a fight. And in that fight, we can understand what exactly happened. Paul was trying to give his testimony. If you read Acts 21, Paul was giving his testimony. ఆయన తన సాక్ష్యాన్ని చెప్తూ ఉన్నాడు. And he came to verse 28, 28వ వచనానికి ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు. ఏమంటున్నాడంటే, ఇశ్రాయేలీయులారా సహాయము చేయరండి, ప్రజలకును ధర్మశాస్త్రమునకును ఈ స్థలమునకు విరోధముగా అందరికిని అంతటను బోధించుచున్నవాడు వీడే. Men of Israel, help. This is the man who is teaching everyone everywhere against the people and the law and this place. Do you know why he was held responsible? He was giving his testimony. నాకు దమస్కు మార్గంలో దేవుడు కనబడ్డాడు. దేవుడు కనబడి ఏమని చెప్పాడంటే, అన్యజనులకు నిన్ను సాక్షిగా ఏర్పరచుకుంటున్నాను, దూరముగా ఉన్న వారి దగ్గరికి నిన్ను పంపిస్తున్నాను అని దేవుడు చెప్పాడు. ఫర్ జూయిష్ పీపుల్, ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఫార్ ఆఫ్ ఆర్ Gentiles. God asked me to go to the Gentiles. God made me an apostle to the Gentiles. God made me a preacher to the Gentiles. So I am going because God has called me to go. దేవుడు నన్ను పంపించాడు కాబట్టి నేను వెళ్తున్నాను. And this is God's commandment అని చెప్తా ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే ఈ మాట చెప్పారో, see what the Jewish leaders have done. Men of Israel, help. రండి, పరిగెత్తుకుంటూ రండి. This is the man who is teaching everyone everywhere against the people and the law and this place. There are 3 things they are mentioning. Against the people అన్నప్పుడు, that is Jewish people. Number 2, against the law అన్నప్పుడు, the Mosaic law. And the third one, against this place అన్నప్పుడు, they're speaking about the Jerusalem. See, this Jerusalem has so many walls. We have walls where the Gentiles cannot come. But this man, he's trying to bring everybody together. మనం గోడ కట్టుకున్నాం, అక్కడికి అన్యజనులు రాకూడదని. కానీ ఈయన తన యొక్క ప్రసంగాలలో, తన యొక్క మాటల్లో ఆ గోడ లేదు అని చెప్తున్నాడు. సో హీ స్పీకింగ్ అగేన్స్ట్ ద పీపుల్. మనకున్నటువంటి ధర్మశాస్త్రం, దానికి వ్యతిరేకంగా ఈయన మాట్లాడుతున్నాడు. మనం గోడల మీద రాసుకున్నాం కదా, ఎవడైనా ఈ గోడ దాటి అవతలకి వెళ్ళినట్లయితే వాడిని రాళ్లతో కొట్టి చంపాలని. అయితే వీడు దానికి వ్యతిరేకంగా చెప్తున్నాడు. And he is putting down the holy place. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధ స్థలాన్ని ఆయన కించపరిచి మాట్లాడుతున్నాడు అని పౌలుకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడారు. I want to show you one more reference. Acts 22, 21 and 22. In the same way, chapter 21, chapter 22, he goes on arguing with different kinds of people. And let us see what Paul says. And he said to me, అంటే that God, that Jesus Christ telling Paul, go, for I will send you far away to the Gentiles. నేను అన్యజనులకు సువార్త చెప్పడానికి చాలా దూరం పంపిస్తాను. Far away means not physically far away. They are far away as far as the promised people are concerned. The people with the law is concerned. The people who have the covenant is concerned. ఎందుకంటే యూదులు ధర్మశాస్త్రం కలిగిన వాళ్ళు, వాగ్దానాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు, నిబంధనలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు. The other people are outside and far off. So that is the meaning here. Verse 22, up to this word they listened to him. Then they raised their voice and said, away with such a person, such a fellow from the earth, for he should not be allowed to live. ఇంకా వాళ్ళు ఏమన్నారు తెలుసా? చాలిగా, ఇటు చాలు, వీడు ఫారా ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి సువార్త చెప్తాడంట, వీడిని బతకనేకూడదు, వీడిని రాళ్ళతో కొట్టి చంపేయాలి. అందుకు ఆయన, వెళ్ళుము, నేను దూరముగా అన్యజనుల యొద్దకు నిన్ను పంపుదునని నాతో చెప్పాను. ఈ మాట వరకు అతడు చెప్పినది వారు ఆలకించుచుండ్రి. అప్పుడు ఇటువంటి వాడు బ్రతక తగడు, భూమి మీద ఉండకుండా వారిని చంపివేయుడి అని కేకలు వేసిరి. And the Roman people, in fact, the Roman people, not the Jewish people, the Roman people have escorted Paul and they put him in prison for 2 years. He did nothing against the Romans. But why he was put in prison? To be very frank, Paul was put in prison to protect him. Because if he's outside, he would have been killed. ఆయన చంపబడి ఉండేవాడేమో. So he says, I am there inside the prison 2 years because I shared gospel to you. నేను మీకు సువార్త చెప్పడం బట్టి నేను ఈ జైల్లో ఉన్నాను. He spoke to Festus, he spoke to Agrippa and others.
and I had to face all kinds of rulers, all because I was sharing gospel to you, the Gentiles. దీన్ని బట్టి మనలో ఒక విధమైనటువంటి ఇన్స్పిరేషన్, ఒక ప్రోత్సాహం కలగాలి. ఏంటి అనంటే, Paul decided to serve Christ by preaching the gospel to the Gentiles. He decided no matter whatever is the cost, including his life. నేను సచ్చినా పర్లేదు, కానీ దేవుని యొక్క మాటకు విధేయత చూపించాలి. ఎందుకనంటే దీన్నే గృహ నిర్వాహకత్వం అంటారు తెలుగులో. ఇట్స్ కాల్డ్ స్టివర్డ్షిప్. గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ us a responsibility in a house. ఒక హౌస్ ఉంటది, ఆ హౌస్ లో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క బాధ్యతలు ఇస్తారు. ఏయ్ నువ్వు ఈ గిన్నెలు తోము, ఏయ్ ఈ టేబుల్ నువ్వు కడుగు, ఏయ్ ఈ యొక్క టీవీ అన్ని శుభ్రం చేయి. వి గివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ టు వేరియస్ పీపుల్. దట్స్ కాల్డ్ స్టూవర్డ్షిప్. సో ఇన్ ద సేమ్ వే గాడ్ మేడ్ మీ ఎ స్టూవర్డ్ టు షేర్ ద గాస్పుల్ టు యూ. మీకు సువార్త అందించడం విషయంలో దేవుడు నాకు ఈ బాధ్యత ఇచ్చాడు, ఈ పరిచర్య నాకు ఇచ్చాడు. I was committed. I was given this job because of God's grace. దేవుని యొక్క కృపను బట్టి నాకు ఈ యొక్క బాధ్యత ఇవ్వబడింది. Now, having said this very first verse, it has a huge message for each one of us. Now, if I have to ask you this question, what is the role that God has given you in the building of God's kingdom? Can you answer that? దేవుని యొక్క రాజ్య స్థాపనలో దేవుడు నీకు ఇచ్చినటువంటి పాత్ర ఏంటి? Can you clearly say, this is the role God has given to me? This is the talent that God has given to me? This is the gift that God has given to me? దేవుడు నాకు ఇచ్చిన తలాంత్ ఇది, దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి వరం ఇది, దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి బాధ్యత ఇది అని నువ్వు చెప్పగలవా? Lot of people think, if I go to church every Sunday and listen to the message and come back, I've done my part. That's only for your sake. అది నీ కోసం. And there are some people who think very high. మీ ఊరికి గనక ఒక పాస్టర్ వస్తే ఓ పూట మీల్స్ పెట్టేసి, అర్థమైందా? You think that is ministry. I'm not against feeding the pastors. I'm not against entertaining the guests. But you have a bigger role. You have a very important role. And have you understood the role God has entrusted to you in the building of God's kingdom? And when you leave this world, ఒకవేళ ఈ ప్రపంచాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోయినప్పుడు, will you be going with a lot of spaces, empty spaces, and stand before the judgment seat and say, I'm so sorry Lord, I could not do it. నేను చేయలేకపోయాను ప్రభా. అది చాలా ఘోరంగా ఉంటది. You should not do that. And that is the reason God wanted to emphatically reach out to you. దేవుడు చాలా ఖండితంగా ఈ మాటలు మీకు చెప్పడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు. Paul sees imprisonment as a part of Christian service. నేను జైల్లోకి వెళ్ళాను అని అంటే కనుక అది దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి పరిచర్య. A prisoner of Christ Jesus. He is not saying I am prisoner because of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తుని నమ్ముకున్నాను అందుకే జైల్లోకి వెళ్ళిపోయాను రా అని అంటలేదు. యేసుక్రీస్తు చెప్పిన మాటకు విధేయత చూపించాను, అందుకు జైల్లోకి వెళ్ళాను. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. దట్స్ వాట్ he says. ఈ హేతు చేత అన్యజనులైన మీ నిమిత్తము, on behalf of you Gentiles. Paul knew his calling and his mission. Paul accepted that this suffering is necessary for the accomplishment of the mission entrusted to him. దేవుడు తనకిచ్చినటువంటి బాధ్యతను పరిపూర్ణం చేయాలి అనంటే ఈ విధంగా ఆయన చెరలోకి వెళ్ళటం, ఈ విధంగా ఆయన సవాళ్లు ఎదుర్కోవటం, ఈ విధంగా తన జీవితంలో కష్టాలు ఎదుర్కోవటం అవసరం అని తాను అర్థం చేసుకున్నాడు. And what about you? Lot of people only pray for comfort. చాలా మంది ప్రజలు కంఫర్ట్ కోసం ప్రార్థన చేస్తారు. ఐఎమ్ నాట్ అగెయిన్స్ట్ ప్రేయింగ్ ఫర్ కంఫర్ట్. నాకు భద్రత కావాలి ప్రభా, నాకు చక్కటి కంఫర్ట్ కావాలి ప్రభా, మంచి ఇల్లు కావాలి ప్రభా, మంచి స్టేటస్ కావాలి ప్రభా, మంచి ఉద్యోగం కావాలి ప్రభా. దెర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ టు ఆస్క్ లైక్ దాట్. బట్ వన్స్ యూ గాట్ దాట్, వాట్ ఈస్ దట్ ఫర్? ఎందుకు? వై ఆర్ యూ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఎ హౌస్? వై ఆర్ యూ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఎ జాబ్? వై ఆర్ యూ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఎ స్టేటస్? Why are you asking for a promotion? Why are you asking for health? When you got all of that, what is that you want to do with that? అవన్నీ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయదలుచుకున్నావు? మై ఫ్రెండ్స్, అవన్నీ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయనోడు అవి లేనప్పుడు కూడా ఏం చేయడు.
అవి లేనప్పుడు ఏం చేయలేనోడు వచ్చినప్పుడు కూడా ఏం చేయడు. ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఇస్ దేర్ అన్ ఎండ్ టు యువర్ డిజైర్స్? నీ కోరికలకు ఒక అంతు అనేది ఉన్నదా? దెర్ ఇస్ నెవర్. యు గో ఆన్ ఆస్కింగ్, యు గో ఆన్ పుషింగ్. బట్ వాట్ ఇఫ్ గాడ్ టర్న్స్ బ్యాక్ అండ్ సేస్, హే, ఐమ్ గివింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. వాట్ ఈస్ దట్ యు ఆర్ గివింగ్ బ్యాక్ టు మీ? ఇవన్నీ నీకు ఇస్తున్నాను నేను, నువ్వు నాకు ఇచ్చేది ఏంటి అని అంటే, వాట్ యు సే? అండ్ పాల్ సీస్ దిస్ యాజ్ ఎ వెరీ రిచ్ ఎక్స్పీరియన్స్. తనకి గొప్ప ఆధిక్యతగా చూస్తున్నాడు. అందుకనే he was able to bring out the richest possible epistles when he was in prison. ఆయన చెరలో ఉన్నప్పుడే చాలా విలువైనటువంటి ఉత్తరాలు ఆయన రాయటానికి దోహదపడుతోంది. మై ఫ్రెండ్స్, యు ఆర్ ఇన్ UK and some of the people from Milton Keynes are also joining. Very close to Milton Keynes, you have the place where John Bunyan was buried. You have the place where John Bunyan was even imprisoned. And you know, John Bunyan has written 53 books, and among them 90% of the books were written when he was in the prison. ఆయన జైల్లో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ పుస్తకాలు రాశాడు బయట ఉన్న వాటికంటే. I saw the place where he was imprisoned. ఆయన ఎక్కడైతే జైల్లో పెట్టారో, I saw that it's a very small room, but from that room he wrote the Pilgrim's Progress, which is considered to be the second most read book after Bible. బైబిల్ తర్వాత ఈ ప్రపంచం అంతట్లో అతి ఎక్కువగా చదవబడినటువంటి పుస్తకం ఉందంటే ద పిల్గ్రిమ్స్ ప్రోగ్రెస్ అని అంటూ ఉంటారు. ఇట్స్ బిన్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇన్ టు సెవరల్ లాంగ్వేజెస్. సో ఈవెన్ ఇన్ ప్రిజన్ హీ కుడ్ సీ ద పర్పస్ ఆఫ్ గాడ్. మై ఫ్రెండ్స్, ద ప్లెజర్స్ యూ హ్యావ్, ద ఆపర్చునిటీస్ యూ హ్యావ్, ద ప్రివిలేజెస్ యూ హ్యావ్, ద ప్రాబ్లమ్స్ యూ హ్యావ్, ఎవ్రీథింగ్ గాడ్ కెన్ యూస్ ఓన్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ కనెక్టెడ్ టు గాడ్. దేవునితో నువ్వు కనెక్ట్ అయి ఉన్నట్లయితే వాటన్నిటినీ కూడా దేవుడు నీకు ఉపయోగపడేటట్లు వాడగలుగుతాడు. నౌ పాల్ ఈజ్ లుకింగ్ అట్ దిస్ హోల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హిజ్ ఇంప్రిజన్మెంట్. తాను బందీగా ఉండటం, చెరగా ఉండటం అనే దాన్ని పౌలు భక్తుడు ఎలా చూస్తున్నాడంటే, హీ సీయింగ్ ఇట్ యాజ్ అ వైకేరియస్ అని అంటే అర్థం ఏంటి తెలుసా? దిస్ ఈజ్ ఫర్ యువర్ గుడ్. ఇది నీ మంచి కోసం జరుగుతోంది. నేను చేస్తే గాని నీకు రాదు, కాబట్టి నేను చేయాల్సి వస్తుంది, నేను చేస్తాను. అండ్ ద బెనిఫిట్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఇట్. ఇఫ్ యు రీడ్ 2 Corinthians chapter 11, I'm not going to read it. If you read it, it's almost like getting into a house of a great athlete or a sports person. ఒక స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఇంట్లో కానీ, ఒక అథ్లీట్ ఇంట్లో కానీ వెళ్తే ఫ్రంట్ రూమ్ లో ఏముంటే తెలుసా? ఆల్ ద మెడల్స్, ఆల్ ద ట్రోఫీస్ హీ హాజ్ రిసీవ్డ్. తాను సంపాదించినటువంటి ఆ యొక్క ట్రోఫీస్ అన్ని అక్కడ ఉంటూ ఉంటాయి. పాల్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఇన్ 2 Corinthians chapter 11 he declares all the trophies. నన్ను అక్కడ 39 సార్లు కొట్టారు, ఇక్కడ స్టిక్స్ తో కొట్టారు, అక్కడ జైల్లో పడేశారు, ఇక్కడ రాళ్లతో కొట్టి పడేశారు. ఆల్ దీస్ హీ వాంట్స్ టు షో యాజ్ అ ట్రోఫీ. అండ్ పాల్ హ్యాస్ టేకన్ ఆల్ దట్ సఫరింగ్ voluntarily. Several times he was requested, pleaded by people, hey, నువ్వు అక్కడికి వెళ్తే కొడతారంట, నువ్వు అక్కడికి వెళ్తే కట్టేస్తారంట, అనవసరంగా నన్ను బలహీనపరచొద్దు, I will go. He wants to look at Jesus Christ. Yeah, if Jesus Christ has suffered, I want to follow him. ఒకవేళ శ్రమలు వస్తే I will take it happily. శ్రమలు నాకు వస్తే నేను సంతోషంగా తీసుకుంటాను అని చెప్తున్నాడు. So my friends, verse 1, I know I have taken enough time, but this is the crux of the 6 verses we are going to discuss. And that's why I have taken enough time for you to understand. He committed willfully, voluntarily to the purpose for which he was made. తాను ఎందుకైతే సృష్టించబడ్డాడో దానికి అప్పగించుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు. Verses 2 and 3. Assuming that you heard of the stewardship of God's grace that was given to me for you, how the mystery was made known to me by revelation, as I have written briefly. ఆల్రెడీ ఆయన 2వ అధ్యాయంలో దేవుడు తనకి ఈ యొక్క మర్మాన్ని విశదీకరించాడు అని రాశాడు. దట్స్ వై హీస్ కోటింగ్ ఇట్. మీ కొరకు నాకు అనుగ్రహింపబడిన దేవుని కృప విషయమైన ఏర్పాటును గూర్చి మీరు విని ఉన్నారు. ఎట్లనగా క్రీస్తు మర్మము దేవ దర్శనం వలన నాకు తెలియపరచబడినదను సంగతిని గూర్చి మునుపు సంక్షేపముగా వ్రాసి తిని. ఐ రిటన్ వెరీ బ్రీఫ్లీ వాట్స్ ది మిస్టరీ దట్ హ్యాస్ బీన్ రివీల్డ్ టు మీ. ఫర్ ఎ జూ, right from Abraham, because దేవుడు ప్రత్యేకించుకుంది అబ్రహాంని.
అబ్రహాం నుంచి వాళ్ళు ప్రత్యేకించబడినటువంటి వారు అని పిలుచుకుంటూ ఉంటారు. ఫ్రమ్ అబ్రహాం టు కొర్నేలియస్, ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఫ్రమ్ అబ్రహాం టు కొర్నేలియస్, ఎవ్రీబడి లుక్ డౌన్ at the people who are outside the family. ఆ కుటుంబ వ్యవస్థకు బయట ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా తక్కువగా చూశారు. They were called Gentiles. They were called people outside the promise. They were called the people outside the covenant. They are the people who are away from God. They are the people who are outside, far off. ఇలాంటి పదాలు వాళ్ళు ఉపయోగించారు. They were considered as outcasts. They were considered as underprivileged. But let me tell you one thing. God revealed his plan to Paul. దేవుడు తన యొక్క ఉద్దేశాన్ని తాను ఇంతకాలం దాచిపెట్టి ఉంచిన దాన్ని పౌలు భక్తుడికి ప్రత్యక్షపరిచాడు. 2 words are very much important in these 2 verses. One is revelation, ప్రత్యక్షత. రెండోది grace, దేవుని యొక్క కృప. It is God's grace that revealed the plan to Paul. అది దేవుని యొక్క కృప. It is not again the greatness of Paul. It is God's grace. అది పౌలు యొక్క గొప్పతనం కాదు. అందుకనే పౌలు చాలా క్లియర్ గా చెప్తున్నాడు, నేనేదో పెద్ద గొప్పోడని కాదు, నేనేదో ఊడిపడినోడని కాదు, దేవుడు నాకు బయలుపరిచింది. ఇట్ ఈస్ హిస్ గ్రేస్. మీ కొరకు నాకు అనుగ్రహింపబడిన దేవుని కృప విషయమైన ఏర్పాటును గురించి మీరు విని ఉన్నారు. యూ హ్యావ్ హర్డ్ ఆఫ్ ద స్టీవర్డ్షిప్ ఆఫ్ గాడ్స్ గ్రేస్ దట్ వాస్ గివెన్ టు మీ ఫర్ యూ. మీకోసం ఇది ఇవ్వబడింది. మై ఫ్రెండ్స్, any Christian in this world, if he is connected to God, దేవునికి కరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అయి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అయితే, he will be living for others. ఆయన ఇతరుల కోసమే జీవిస్తాడు. There is no selfishness in a Christian who is connected to God. దేవునితో కనెక్ట్ అయి ఉన్నటువంటి ఏ క్రైస్తవుడు కూడా నాకేంటి అని ఆలోచించడు. అలా ఆలోచిస్తున్నాం అంటే ప్రాబబ్లీ యు ఆర్ నాట్ కనెక్టెడ్ ప్రాపర్లీ టు గాడ్. దేవునితో సరిగ్గా కనెక్ట్ అయ్యవు అని కాదు. యూ మైట్ బి ప్రేయింగ్ ఫర్ యువర్ హెల్త్, యూ మైట్ బి ప్రేయింగ్ ఫర్ యువర్ లగ్జరీస్, యూ మైట్ బి ప్రేయింగ్ ఫర్ ఆల్ యువర్ సెల్ఫిష్ నీడ్స్. బట్ మై ఫ్రెండ్స్, లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ థింగ్. Once you are connected to God, you see beyond your problems. You see beyond your needs. నీకున్నటువంటి అవసరతలకు మించి ఇతరుల అవసరతలను చూడగలుగుతూ ఉంటాం. You can see that. You can see that. My friends, are you able to see the spiritual needs of the people around you who are dying without Christ, who are not having the knowledge of Christ and living with you all these years? Inni samvatsaralu neetone jeevistunaru, but they haven't heard about Jesus Christ, and you are worried about your promotion, you are worried about your status. How long you are going to hold on to that status and your promotion and your house and all those things? My friends, let me tell you one thing. The Bible clearly says, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. The secret of getting all these things in this world is seek the kingdom of God. దేవుని రాజ్యాన్ని మొదట వెతుకు. You build the kingdom of God and God will build your life and build all that is necessary for you. నీకు అవసరమైనవన్నీ కూడా ఆయన అనుగ్రహించేటువంటి వాడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు. And the other thing, grace, how Paul could understand. Paul knew how he lived. ఆయన ఫెరోషియస్ జూగా ఉన్నాడు, ఫానటిక్ జూగా ఉన్నాడు, రిలీజియస్ జూగా ఉన్నాడు, and he's an orthodox and hardcore Jew. Anything that is against Judaism, he was not able to accept. యూదా మతానికి వ్యతిరేకంగా ఎవడైనా నిలబడితే కనుక ఊరుకునేటువంటి వాడు కాదు. And he used to persecute them. వాళ్ళని రకరకాలుగా హింస పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. When Stephen was killed, స్టెఫన్ ని రాళ్లతో కొట్టి చంపినప్పుడు he said, I'll take responsibility. నేను ఆ బాధ్యత తీసుకుంటాను అని చెప్పాడు. That was Paul. He was called at that time Saul. ఆయన అప్పుడు సౌలు అని పిలిచారు. And when he was a murderer, persecutor of the church, ఆయన హంతకుడుగాను సంఘాన్ని భయంకరంగా హింస పెట్టేవాడుగాను ఉంటున్నప్పుడు Jesus called him. It's his grace. And Saul, who became Paul, started experiencing the grace of God. దేవుని యొక్క కృపను అనుభవించాడు. And now he looks at himself and says, if God in his grace is able to accept me, he can accept anybody in this world. And that's why, do you know what Paul often says? I am the worst sinner.
ఈ ఈ పాపులందరిలో అందరికంటే అధముణ్ణి నేనే, అందరిలో అధముణ్ణి నేనే. People who are not able to accept the grace of God are missing the greatest heavenly riches. పరలోకపు గొప్ప ఐశ్వర్యాన్ని మిస్ అవుతున్నారు. ఎందుకో తెలుసా? దేవుని కృపను అనుభవించలేదు కాబట్టి. People who accepted and experienced the grace of God can share the grace of God to anybody in this world. దేవుని కృపను అనుభవించినటువంటి వాళ్ళు వీడికి చెప్పొచ్చా, దీనికి చెప్పొచ్చా అని ఆలోచించడం. ఈ లోకరీత్యా దరిద్రులై ఉండొచ్చు, ఈ లోకరీత్యా దొంగలై ఉండొచ్చు. బట్ లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ థింగ్, వన్స్ యూ హ్యావ్ సీన్ యువర్ లైఫ్ ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ గాడ్, యూ డోంట్ మైండ్ షేరింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఆర్ ద గాస్పెల్ ఆఫ్ గాడ్ టు ఎనీబడి. ఎవరికైనా సువార్త చెప్పడానికి ఏమాత్రం సంకోచించు. ఐ టోల్డ్ యూ, ఎనీబడి హూ మిస్సెస్ ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ is missing the heavenly riches. Do you know why I said? Ephesians and Colossians both were written at the same time. They were called kind of siblings. అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెళ్ళు అంటూ ఉంటారు. I'm reading from Colossians chapter 1 verses 27 onwards. To them God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Him we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ. For this I toil, struggling with all his energy, that he powerfully works within me. అన్యజనులైనటువంటి మీకు ఈ సువార్తను అందించడం దేవుడు మాకు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప భాగ్యం. ఇది పరలోకపు ఐశ్వర్యం. అయితే ఈ యొక్క జ్ఞానాన్ని మీకు బోధిస్తున్నాం. దానికోసం నేను ఎంత శ్రమైనా పడటానికి నాకే బాధ లేదు. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లం, బికాస్ he understood the riches. He realized the responsibility that has been given to him. My friends, let me tell you how the world has been divided as far as the Bible times are concerned. Bible ప్రకారం టైమ్స్ గనక కొలుసుకుంటూ వెళ్తే కనుక ఈ ప్రపంచాన్ని ఎలా డివైడ్ చేశారో మీకు చెప్తూ ఉంటాను. 6 భాగాలుగా డివైడ్ చేశారు. 6 భాగాలు. And we are living in the 6th one. Paul actually makes a shift from the 5th to 6th. 5 నుంచి 6లోకి షిఫ్ట్ అవుతూ ఉన్నాడు. కాబట్టి ప్రజలకి అది అంగీకరించడం చాలా కష్టమైంది అనమాట. లెట్ మీ టెల్ యూ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ దట్. ద ఫస్ట్ ఏజ్, మొట్టమొదటి ఏజ్ ని ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఇన్నోసెన్స్. అమాయకత్వం, నిష్కపటం, నిర్దోషత్వం అంటారు. అది ఎప్పటి నుంచి అంటే ఆదాము అవ్వను చేసిన దినాన్ని నుంచి, ఆదాము అవ్వ పాపం చేసేటంత వరకు కూడా ఆ మధ్యలో ఉన్నటువంటి పీరియడ్ ని ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఇన్నోసెన్స్. అది ఆ వారాల, నెలల, సంవత్సరాల నాకు తెలియదు. బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, దాట్ పీరియడ్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ఇన్నోసెన్స్. వాళ్ళకి పాపము తెలీదు, పాపము చేయలేదు. వాళ్ళకి రిఫరెన్స్ పాయింట్ ఎవరంటే దేవుడే. ఏమన్నా కావాలంటే దేవుణ్ణి అడగాలి, ఏమన్నా కావాలంటే దేవుణ్ణి అడగాలి. దాట్ వాజ్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ఇన్నోసెన్స్. ఇంకా వేరే ఎవరు వాళ్ళకి కొలబద్ద కాదు. దే వర్ నాట్ మెజరింగ్ దేర్ లైఫ్ విత్ ఎనీబడి ఎల్స్ బట్ ఓన్లీ జీసస్ క్రైస్ట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ఇన్నోసెన్స్. బట్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు పాపం చేశారో, ఆ పాపం చేసిన దినం నుంచి నోవహు వరద కాలం వరకు ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఏజ్ ఆఫ్ కాన్షియన్స్. ది ఏజ్ ఆఫ్ కాన్షియన్స్. ఎప్పుడైతే పాపం చేశారో గాడ్ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ త్రూ దేర్ కాన్షియన్స్. మనకి ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, 3 ఎగ్జాంపుల్స్ పక్కా ఉన్నాయి. అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా దేవుని మెప్పును పొందినటువంటి 3 ఉన్నారు. ఒకళ్ళు ఏబెల్ త్రూ హిజ్ వర్షిప్, రెండోది ఈనాక్ త్రూ హిజ్ వాక్, మూడోది నోవా త్రూ హిజ్ వర్క్. 3 Wలు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏబేలు తాను మనస్సాక్షి పరంగా దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి బలులు అర్పించి శ్రేష్టమైనటువంటి ఆరాధన అందించాడని, వర్షిప్. దేవుడు తనకి బహిర్గతం చేసిన దాంట్లో నమ్మకంగా ఉంటూ దేవునితో నడుస్తూ చావు కూడా చూడకుండా పరలోకంలోకి వెళ్ళిపోయాడు హానోకు, వాక్. దేవుడు చెప్పినప్పుడు పడవ కట్టమంటే ఎప్పుడు, ఎందుకు, ఎలాగా, వర్షం పడుతుందా అని ప్రశ్న వేయకుండా పని చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు. అది తన యొక్క నీతికి కారణం అయింది. సో ద వర్షిప్, ద వాక్ అండ్ ద వర్క్ ఆఫ్ దీస్ 3 great people is an example. ఈ 3 ఉన్నారని నేను అనుకోను. there may be some more people. అయితే వాళ్ళందరి గురించి మనకి రాయలేదు, ఎందుకంటే అవసరం లేదు కాబట్టి. సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ పీరియడ్, ద పీరియడ్ ఆఫ్ కాన్షియన్స్. అయితే నోవహు నుంచి అబ్రహాము దాకా ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ గవర్నమెంట్.
దేవుడు కొన్ని బాధ్యతలు కుటుంబాల మీద పెట్టడం జరిగింది. నువ్వు ఈ పని చూడాలి. So the father has been made responsible on certain things. There are rules even in the small groups. The human government from Noah to Abraham. మొదటిది ఇన్నోసెన్స్, అమాయకత్వం. రెండోది కాన్షియన్స్, మనస్సాక్షి. మూడోది హ్యూమన్ గవర్నమెంట్. నాలుగోది అబ్రహాం నుంచి మోషే దాకా ప్రామిస్. వాగ్దానం చేయబడిన వాళ్ళు, వాగ్దానానికి వెలుపట ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. అబ్రహాం, ఐజాక్ అండ్ జేకబ్, దే లివ్డ్ ఓన్లీ బై ప్రామిస్. Remember when Jacob was dying in Genesis chapter 47-48, he calls Joseph and says, one day you'll be going to that land. ఒక రోజు మీరు ఆ ప్రాంతానికి వెళ్తారు. So don't bury my body here, bury it there. నా యొక్క శరీరాన్ని ఇక్కడ పాతి పెట్టద్దు, అక్కడ పాతి పెట్టండి. They lived on promises. వాగ్దానాల మీద వాళ్ళు జీవించారు. సో అది నాలుగోది. ఐదోది, మోషే దగ్గర నుంచి యేసుక్రీస్తు ప్రభు దాకా ధర్మశాస్త్రం. The Israelites, they lived by the law. దేవుడు ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇచ్చింది వాళ్ళకి తప్పుదోవలోకి వెళ్ళిపోకుండా ఉండటానికి. బట్ ద జూయిష్ ఇంటర్ప్రిటర్స్, దే మేడ్ ద లా యాజ్ అ గ్రేట్ బర్డెన్ ఆన్ ద పీపుల్. ప్రజల మీద గొప్ప భారంగా వాళ్ళ మీద పెట్టేశారు. బట్ they lived like that. Therefore Jesus Christ, when he came, he died according to the law. ధర్మశాస్త్ర పరంగా ఆయన చనిపోయాడు. మూడో దినాన తిరిగి లేచాడు. 40 రోజులు శిష్యులకు కనబడ్డాడు. పరలోకంలోకి ఎత్తబడ్డాడు. 10 రోజుల తర్వాత పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చాడు. ఫ్రమ్ ద డే ఆఫ్ పెంటికాస్ట్ టు ద డే ఆఫ్ రాప్చర్. పెంతుకోస్తు నుంచి రాప్చర్ దాకా ఈ కాలాన్ని గ్రేస్ అంటారు. We are not driven by law now. It is not conscience alone. It is not the human government alone. It's not the promise. It's not innocence. But it is the grace of God. దేవుని యొక్క కృప, దేవుని యొక్క ఇన్నోసెన్స్ మానవులకు సంబంధించింది. కాన్షియన్స్ మానవులకు సంబంధించింది. హ్యూమన్ గవర్నమెంట్ మానవులకు సంబంధించింది. ప్రామిస్ దేవుడిచ్చాడు, దాన్ని ఎత్తుపట్టుకోవాలి. లా దేవుడిచ్చాడు, దాన్ని నెరవేర్చాలి. గ్రేస్, it is what God has given you freely. We belong to that age. మనము ఆ యొక్క యుగానికి చెందినటువంటి వాళ్ళం, ఆ కాలానికి చెందినటువంటి వాళ్ళం. 3వ వచనం, ఎట్లనగా క్రీస్తు మర్మము దేవ దర్శనము వలన నాకు తెలియపరచబడినదను సంగతిని గూర్చి మునుప సంక్షేపంగా రాసితిని. క్రీస్తు దర్శనము దేవ దర్శనం వలన నాకు తెలియదు. The mystery was made known to me by revelation. God revealed it to me. It is not my invention. Do you know the meaning of the revealed mystery? Revealed mystery means the mystery was there, but now the curtain was removed. That means don't think God thought of Gentiles only at that time. He thought about the Gentiles even before the foundation of the earth, but only revealed it through Paul. దేవుడు జగత్ పునాది వేయబడక మునిపే ఈ యొక్క అన్యులందరినీ కూడా తన రాజ్యములో చేర్చుకోవాలని, తన కుటుంబంలో చేర్చుకోవాలని, తన ఇంటిలో చేర్చుకోవాలని, తన దేవాలయంలో అమర్చాలని అప్పుడే ఆలోచించాడు. కానీ దాన్ని బహిర్గతం చేసింది ఓన్లీ పౌలు ద్వారా. మై ఫ్రెండ్స్, గాడ్స్ రెవల్యూషన్ టు బి అండర్స్టూడ్ నీడ్ గాడ్స్ ఇన్సైట్. దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత మనకి అర్థం కావాలంటే మానవ తెలివితేటలు పనికిరావు, మానవ జ్ఞానము సరిపోదు. దేవుడు మనకి బయలుపరచాలి. నౌ ప్లీజ్ లిసన్ టు మీ. రెవల్యూషన్ టు నో ఇట్, దేవుడు గనక ప్రత్యక్ష పరిస్తేనే తెలుసుద్ది. గ్రేస్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్, దేవుడు కృప చూపిస్తేనే మనం అంగీకరించగలుగుతాం. వెన్ పాల్ వాజ్ రివీల్డ్ దిస్, హీ వాజ్ ఏబుల్ టు యాక్సెప్ట్ దట్ బికాస్ ఆఫ్ గాడ్స్ గ్రేస్. అండ్ నౌ హీ అండర్స్టూడ్ దట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇన్సైట్ గాడ్ హెస్ గివెన్ టు హిమ్. దేవుడు తనకిచ్చినటువంటి ఆ అంతర్జ్ఞానాన్ని బట్టి, ఆ అంతర్ వెలిగింపుని బట్టి, ఆ మనోనేత్రాలు తెరవటం బట్టి he was able to understand, or else he wouldn't have understood. Paul then speaks very clearly from 4, 5, 6. Now that I have understood, the same insight is given to you so you too can understand. I'm reading from 4, 5, 6. When you read this, you can perceive my insight into the mystery of Christ,
which was not made known to the sons of men in other generation, as it has now been revealed to his holy apostles and prophets by the Spirit. This mystery is that the Gentiles are fellow heirs, members of the same body, and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. మీరు దాన్ని చదివిన ఎడల దానిని బట్టి ఆ క్రీస్తు మర్మమును గురించి నాకు కలిగిన జ్ఞానము గ్రహించుకొనగలరు. ఈ మర్మం ఇప్పుడు ఆత్మ మూలముగా దేవుని పరిశుద్ధులకు అపోస్తులకును ప్రవక్తలకు బయలుపరచబడి ఉన్నట్లుగా పూర్వకాలమందు మనుషులకు తెలియపరచబడలేదు. ఆ మర్మం ఏదనగా అన్యజనులు సువార్త వలన క్రీస్తు యేసునందు యూదులతో పాటు సమాన వారసులను, ఒక శరీరమందలి సాటి అవయవములను వాగ్దానములో పాలివారులనై ఉన్నారని అనున్నదియే. Now Paul very clearly says, now I'm sure you can also understand. ఎందుకనంటే it is not intelligence but it is insight. Paul was very transparent, చాలా ట్రాన్స్పరెంట్ చెప్తాను. నా విపరీతమైన తెలివితేటలతో నేను చెప్పట్లేదు, దేవుడు నాకు బహిర్గతం చేశాడు కాబట్టి చెప్తున్నాడు. ఇదివరకు కాలంలో గొప్ప గొప్ప ప్రవక్తలు ఉన్నారు, వాళ్ళకి తెలియదు. ఇక్కడ ప్రవక్తలు అనే మాట ఉపయోగించినప్పుడు ప్రాఫిట్స్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ ప్రాఫిట్స్. అందుకనే అపోజల్స్ అండ్ ప్రాఫిట్స్ అని అన్నాడు. అపోస్తులు తర్వాత ప్రవక్తలు. దీస్ ఆర్ ద న్యూ టెస్ట్మెంట్ ప్రాఫిట్స్. దీస్ న్యూ టెస్ట్మెంట్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ ద టీచర్స్ హూ ఆర్ ఏబుల్ టు ఇంటర్ప్రెట్ ద గ్రేషియస్ మిస్టరీ, ద మిస్టరీ దట్ వాస్ గ్రేషియస్లీ రివీల్డ్. ఈ మర్మము దేవుని యొక్క కృప ద్వారా ప్రత్యక్షపరచబడిన దాన్ని అర్థము చేసుకొని వివరించడం మొదలు పెట్టారు. సో మై ఫ్రెండ్స్, ఐఎమ్ వన్ అమంగ్ దెమ్. నేను అలాంటి వ్యక్తిని. ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ రీడింగ్ దీస్ వర్డ్స్ and I'm trying to give you the interpretation of that. So my friends, మీ ఇంట్లో వాళ్ళు కానీ, మీ ఇంటి బయట వాళ్ళు కానీ, మీ ఆఫీస్లో వాళ్ళు కానీ, మీ సంఘములో ఉన్న వాళ్ళ విషయంలో కానీ ఎలాంటి తారతమ్యమైన మీరు ఒకవేళ చూపిస్తున్నట్లయితే యూ నీడ్ టు బ్రేక్ ఇట్ అవుట్. మీరు దాన్ని బ్రేక్ చేయాలి. యూ కెనాట్ హ్యావ్ ఇట్ మై ఫ్రెండ్స్. అయితే పౌలు భక్తుడు చెప్పేటువంటి మాట ఏంటంటే, ఈ మర్మము ఇప్పటి వరకు దాచిపెట్టబడి ఉంది. ఎందుకనంటే ఈ మర్మము ఎప్పుడు బహిర్గతం అవ్వాలంటే దేర్ ఆర్ సర్టన్ థింగ్స్ దట్ షుడ్ హ్యాపెన్ ఇన్ సీక్వెన్స్. అవి జరిగిన తర్వాతే పీపుల్ కెన్ అండర్స్టాండ్. జీసస్ షుడ్ డై ఫర్ ద సిన్ ఆఫ్ ద హోల్ వరల్డ్. Jesus should rise again to connect us to the Father. Jesus should be ascended to the holy throne, the heavenly throne. పరలోకపు సింహాసనం మీద ఆసనుడై ఉండాలి. ద హోలీ స్పిరిట్ షుడ్ కమ్ డౌన్. పరిశుద్ధాత్ముడు డిసెండ్ అవ్వాలి. అప్పుడే ఇది సాధ్యమవుతుంది. సో నౌ ఎనీబడి హ్యాస్ టు గో త్రూ జీసస్ క్రైస్ట్. ఎనీబడి హ్యాస్ టు సీక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్. ఎవరైనా సరే అదే పరిశుద్ధాత్మని సహాయాన్ని కోరాలి. ఎవరైనా సరే అదే యేసుక్రీస్తు ద్వారా వెళ్ళాలి. సో మై ఫ్రెండ్స్, ఇది కొత్తగా వచ్చింది కాదు, పూర్వకాలమే ఉంది. కానీ అర్థం కాలేదు. పూర్వకాలమే ఉంది అంటానికి ఐ విల్ షో యూ దిస్ వర్స్. Isaiah chapter 49 verse 6. He says, "It is too light a thing that you should be my servant to raise up the tribes of Jacob and to bring back the preserved of Israel." అయ్యా, నేను ఇంత కష్టపడి చేసేది కేవలం మీ తెగ వాళ్ళకి ఉపయోగపడాలని కాదు. I will make you as a light for the nations that my salvation may reach to the ends of the earth. నేను ఎందుకు ఏర్పరచుకున్నానంటే భూదిగంతముల వరకు నేను కలుగుజేయు రక్షణ సాధనమగుటకై అన్యజనులకు వెలుగై ఉండినట్లు నిన్ను నియమించున్నాను. దాట్ వాజ్ ద పర్పస్. బట్ దే కుడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్. దాన్ని అర్థం చేసుకోలేపారు. దే కుడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్. Isaiah chapter 56 verse 7. నా మందిరము సమస్త జనులకు ప్రార్థనా మందిరము అనబడును. Is that not what the second chapter verse 21 and 22 says? He made a temple with all Jews and Gentiles together. And that temple became the dwelling place of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మనికి ఆలయముగా అయిపోయి ఉన్నది. And Paul says, this revelation has come to us through the gracious insight of God. దేవుని యొక్క కృపను బట్టి. సో ఇక్కడ ప్రాఫిట్స్ అని చెప్తున్నప్పుడు యూ కెన్ టేక్ అబౌట్ పాల్ అండ్ ఆల్సో పీటర్. పేతురుకి అపోస్తల కార్యం 10వ అధ్యాయంలో ఆ దుప్పటి పరలోకం నుంచి రావటం, దానితో కొర్నేలి దగ్గరికి వెళ్ళటం, అండ్ దెన్ హీ అండర్స్టూడ్ ద గాస్పుల్ has to go to the Gentiles. And later Paul was called, chapter 9 verse 15. అందుకు ప్రభు, నువ్వు వెళ్ళుము, అన్యజనుల ఎదుటను రాజుల ఎదుటను ఇశ్రాయేలీయుల ఎదుటను నా నామం భరించుటకు ఇతడు నేను ఏర్పరచుకున్న సాధనమై ఉన్నాడు. దిస్ ఇస్ వాట్ గాడ్ స్పీక్స్ టు Ananias. Go to Paul. Go to that fellow. He's going to be
apostle to the Gentiles. And the same testimony he gives before King Agrippa. Acts 26:19. Therefore, O King Agrippa, I am not disobedient to the heavenly vision. Kabatti Agrippa Raja, ఆకాశము నుండి కలిగిన ఆ దర్శనమునకు నేను అవిధేయుడను కాను. So what exactly this mystery has done to us? Verse 6. This mystery is that the Gentiles are fellow heirs, members of the same body, and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. ఈ మర్మమేదనగా అన్యజనుల సువార్త వలన క్రీస్తు యేసునందు యూదులతో పాటు సమాన వారసులను, ఒక శరీరమందలి సాటి అవయములను వాగ్దానములో పాలివారులనై ఉన్నారని అనున్నదియే. 3 things he wants to say. Fellow heirs, సమాన వారసులను, ఫెలో మెంబర్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ బాడీ, ఒక శరీరము అందలి ఉండేవాళ్ళు, ఫెలో పార్టేకర్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ ప్రామిస్, వాగ్దానములో పాలివారులై ఉండటం. సో మై ఫ్రెండ్స్, దిస్ ప్రామిస్ వాస్ గివెన్ టు అబ్రహాం ఇన్ జెనసిస్ చాప్టర్ 12 వర్స్ 3. నీ యందు భూమి అందున సమస్త వంశములను ఆశీర్వదించబడను. అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫుల్ఫిల్మెంట్. ఇది నెరవేర్పు. నౌ when we look at this, what is the application we can understand from this? దీని నుంచి మనం నేర్చుకునేటువంటి పాఠము ఏంటి? దీని నుంచి మనం అర్థం చేసుకునేటువంటి పాఠం ఏంటి? Very simply, the lesson we can learn is this. Are we looking down at anybody? ఎవరినైనా మనం తక్కువగా చూడటం మొదలు పెడుతున్నామా? ఎవరినైనా మనం నీచంగా చూడటం మొదలు పెడుతున్నామా? మీ ఇంట్లో ఉండేటువంటి సర్వెంట్ మెయిట్స్, how do you deal with them? If they are believers, do you call them brother or sister? If they are unbelievers, have you ever thought of sharing the gospel? Your office people, they may be working below you, but how do you look at them? My friends, if you have understood this mystery, ఈ యొక్క మర్మాన్ని అర్థం చేసుకుంటే, if you have experienced the grace of God, దేవుని కృపను మీరు గ్రహించినట్లయితే, my friends, I want to tell you one thing. You can never behave indifferently with anybody in this world. ఎవరితో కూడా నువ్వు వేరుగా చూడటానికి ఇష్టపడవు. My friends, I want to end up with this question. What is the burden that God has given to you? What is the vision that God has given to you? What is the role that God has given to you? My friends, when I came into the ministry అన్నప్పుడు full-time call, when I decided to follow Jesus Christ, in very few months, I realized God has called me to be an evangelist to the young people, to the college students. That's how I trained myself. ఆ విధంగా నన్ను నేను తర్బీదు చేసుకోవడం మొదలు పెట్టాను. టు బి అడాప్టబుల్ టు ది యూత్, యవ్వనస్తులకు ఉపయోగపడేటువంటి విధంగా. I preached to the young people for over 20 years. 20 సంవత్సరాలకు పైగా నేను యూత్ కి బోధించడం మొదలు పెట్టాను. Then I came to the college, Bible college. After Bible college, God asked me to be an evangelist, not to establish churches, but after a few years, God gave me a burden to me and to my wife to reach the eunuchs. And that's the ministry God has given. I can clearly say, this is my call. This is my role. I'm steward as far as this part is concerned. But what about you? నువ్వేం చెప్తావు? Do you have a role? Do you have a part? Can you understand what is your role and part? And what is your purpose in the building of God's kingdom? దేవుని యొక్క రాజ్య స్థాపనలో నీదేంటి అని చెప్పగలవా? Are you a simple extra? Meaningless? Purposeless? అర్ధరహితమైనటువంటి జీవితం. Have you come to Christ only for your selfish needs? నీ వ్యక్తిగతమైనటువంటి కోరికల కోసమే నువ్వు దేవుని దగ్గరకు వచ్చావా? If that is so, probably you haven't experienced the grace of God. దేవుని యొక్క కృపను ఉన్న సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేదేమో. As we read these 6 verses, may God open our eyes, may God open our minds, may God enable us to understand His purposes for our lives. మన జీవితం పట్ల తనకున్నటువంటి ప్రణాళికను గుర్తించడానికి దేవుడు మనకి సహాయం చేయను గాక.